لیکن استاد اگر اسلام اتنا ہی امن پسند ہے تو پھر یہ جنگیں کیوں ہوئیں؟ دیکھ رہے ہو تم سب، عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارے یہ 360 معبود بیکار ہیں۔ خدا کے لیے رحم کرو، یہ تمہاری اپنی اولاد ہے۔ یہ کہانی ہے اس دور کی جب انسانیت دم توڑ رہی تھی، جب خدا کے گھر میں بت رکھے تھے اور دلوں میں پتھر۔ ایک طرف وہ دور تھا جہاں معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دینا عزت کا نام تھا، اور دوسری طرف ایک ایسی روشنی کا آنا جس نے پوری دنیا کا رخ موڑ دیا۔ کیا واقعی اسلام تلوار سے پھیلا، یا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا جس نے دشمنوں کے کلیجے چیر کر وہاں محبت بو دی؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے مکہ کی ان گلیوں میں جہاں ظلم کی انتہا تھی، جہاں اپنوں نے اپنوں کو لہو لہان کیا، جہاں ابو جہل کے کہے تھے اور بلال کی عہد کی پکار۔ دیکھیے کیسے ایک اکیلے انسان نے پوری دنیا کے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ 6 صدی کا عرب، چاروں طرف جہالت کا سایہ تھا، قبیلوں کی آپسی دشمنی نسلوں تک چلتی تھی، جوا، شراب اور بدکاری فخر کی بات تھی۔ ہم اپنی مرضی کے خود مالک ہیں۔ لیکن سب سے خوفناک منظر وہ تھا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی۔ ہٹو میرے راستے سے، لوگ تانے دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں مجھے اس لڑکی کی وجہ سے جو مجھے برداشت نہیں ہے۔ خدا کے لیے رحم کرو، یہ تمہاری اپنی اولاد ہے۔ خبردار، میرے لیے اس سے زیادہ عزت ضروری ہے۔ میں اسے ریگستان میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گا۔ یہ تھا وہ ماحول جہاں عورت صرف ایک کھلونا تھی جس کی کوئی قیمت نہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر حق کی دعوت دی، اے لوگو، حق اور سچے راستے کی طرف آ جاؤ اور شرک سے بچو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو مکہ کے سرداروں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جو کل تک آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، محمد صادق ہے، آمین ہے، وہ بہت شریف اور نیک انسان ہے، وہی آج جانی دشمن بن گئے۔ اس کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ یہ کیسی بیتکی باتیں کر رہا ہے؟ یہ تو ہمارے خلاف ہی کھڑا ہو گیا ہے۔ دیکھ رہے ہو تم سب، عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارے یہ 360 معبود بیکار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب ہوگا۔ کیا مذاق ہے؟ ارے وہ تو ہمیں اور ہمارے غلاموں کو برابر کہتا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں کی پرمپراؤں کے خلاف چل رہا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک جادوگر ہے۔ اس کی باتیں سن کر باپ بیٹے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے نہ صرف راستہ روکا بلکہ زبانوں سے ایسے تیر چلائے کہ روح تڑپ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو یہ لوگ خوشی مناتے اور کہتے، چھوڑو اسے، یہ تو ابتر ہے، اس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ گلیوں میں شور مچاتے، اے لوگو، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ جادوگر ہے، اپنی باتوں سے تمہیں اپنا بنا لے گا۔ ارے دیکھو اسے، اس کے خدا نے اسے نہیں بچایا اور یہ چلا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے۔ اسلام تلوار کے سائے میں نہیں بلکہ ان پتھروں کے بیچ پلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے جاتے تھے۔ اگر تلوار ہوتی تو مکہ کی ان گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہ کھڑے ہوتے۔ وہ تو ان کا اخلاق تھا۔ جب ایک بڑھیا آپ پر روز کچرا پھینکتی تھی اور ایک دن وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر خیریت پوچھنے گئے۔ تم جسے میں نے سب سے زیادہ دکھ دیا، تم میری عیادت کو آئے ہو؟ مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ انسان کا خیال رکھے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھو تو حقیقت کچھ اور ہی بیان کرتی ہے۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو 800 سال تک ہندوستان پر حکومت کرنے والے مسلم بادشاہوں کے دور میں آج ایک بھی غیر مسلم نظر نہ آتا۔ ہوشیار، بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لا رہے ہیں۔
अगर जोर जबरदस्ती होती तो स्पेन अंदालूसिया में सदियों की हुकूमत के बाद आज वहां इस्लाम का नाम लेने वाला कोई न बचता। नहीं, इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि उस किरदार से फैला जिसे देखकर दुश्मन भी कह उठते थे। अगर ये व्यक्ति खुद को ईश्वर का बंदा कहता है तो फिर ईश्वर की महानता कैसी होगी? मक्का की गलियों में जब जुल्म की धूप तेज थी, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की ठंडी छांव लोगों को अपना बना रही थी। यार, ये अल्लाह के नबी कैसे शख्स हैं? हम उन पर पत्थर मारते हैं और वो हमें दुआ देते हैं। कल मैंने देखा एक बूढ़ा शख्स भारी बोझ नहीं उठा पा रहा था, इन्होंने खुद जाकर उसका बोझ अपने कंधे पर उठा लिया। अरे भाई, यही तो इनका जादू है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम पेट भरकर सो गए तो तुम मोमिन ही नहीं हो। वो तो कहते हैं कि पड़ोसी चाहे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों न हो, उसका हक सबसे पहले है। आजकल कुरान की आयतों को गलत रंग में पेश किया जाता है। लोग कहते हैं कि कुरान काफिरों को कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन हकीकत क्या है? या रसूल अल्लाह, ये कुफ्फार हम पर जंग थोप रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? याद रखो, किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जंग के मैदान में भी बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर हाथ न उठाना, यहां तक कि दरख्तों को भी न काटना। कुरान में जिन काफिरों के कत्ल का जिक्र है वो लोग थे जिन्होंने अमन के मुआहदे तोड़े थे और मुसलमानों के कत्लो गारत पर उतर आए थे। वह एक डिफेंसिव जंग थी, न कि बेगुनाहों का कत्ल। सुना है तुमने? वो कहता है कि अगर किसी ने एक जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। क्या बेवकूफी है। हमारे कबीले की इज्जत तो दुश्मनों के खून बहाने में है और ये अमन की बातें करते हैं। वो तो ये भी कहता है कि किसी काले और गोरे में कोई फर्क नहीं। अगर गुलामी खत्म हो गई तो हमारा बाजार कैसे चलेगा? इस्लाम से पहले औरत की क्या हैसियत थी? एक ऐसी जायदाद जिसे बेचा जा सकता था। आओ, अपनी दौलत दिखाओ, जो दिल चाहे खरीदो। आज यहाँ सब कुछ बिकता है। लेकिन इस्लाम ने आकर जो इनकलाब बर्पा किया वो तारीख का सबसे बड़ा कारनामा है। जहालत का दौर। बेटी पैदा होने पर बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। ये किया पैदा कर दिया तूने, मेरी नाक कटवा दी। इस्लाम का नूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बेटियों की परवरिश की और उनके हक अदा किए, वो जन्नत में मेरे बिल्कुल करीब होगा। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दीन में औरत को क्या मिला? हमें वो दीन मिला जिसने मां के कदमों के नीचे जन्नत रख दी, बेटी को रहमत बना दिया और बीवी को घर की मलिका और जन्नत का साथी बना दिया। मक्का की वो गलियां जहां कभी सहाबा का खून बहाया गया था, आज वहां 10,000 मुजाहिदीन का लश्कर दाखिल हो रहा है, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई लूटपाट नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार हैं, सर झुका हुआ है, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ। आज इनके पास ताकत है, वो हमसे अपनी हर बेइज्जती का बदला लेंगे। आज हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे। हमने उनके दांत शहीद किए, उनकी राह में कांटे बिछाए। आज वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के दरवाजे पर खड़े होते हैं। सामने वो लोग हैं जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए थे। ऐ कुरैशी लोगो, तुम क्या गुमान करते हो कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करने वाला हूं? आप एक शरीफ भाई हैं और एक शरीफ भाई के बेटे हैं। हमें आपसे खैर की उम्मीद है। आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसे अमान है, जिसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया उसे अमान है। वो जो तलवार के जोर पर न झुके थे, वो इस अखलाक के आगे सजदे में गिर जाते हैं। लेकिन उस्ताद, अगर इस्लाम इतना ही अमन पसंद है तो फिर ये जंगें क्यों हुई? बेटा, जंगें तलवारों को चुप कराने के लिए हुई थी। तलवार ने जिस्म जीते, लेकिन नबी के किरदार ने दिल जीता। अगर तलवार ही मकसद होती तो फतेह मक्का के दिन एक भी मुशरिक जिंदा न बचता।
याद रखो, तलवार नफरत फैलाती है और अखलाक इस्लाम फैलाता है। आखिरी हज का मंजर 1.25 लाख का मजमा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा गूंज रहा है। ऐ लोगों, औरतों और गुलामों के मामले में अल्लाह से डरो और उनका हक पूरा अदा करो। दुनिया से रुखसत होते वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर क्या था? नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों और कमजोरों का भी। इस्लाम वो नहीं जो चंद लोग अपनी सियासत के लिए दिखाते हैं। इस्लाम वो है जो यतीम के सर पर हाथ रखना सिखाए, जो दुश्मन को भी पानी पिलाना सिखाए और जो ये कहे कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। आज भी अगर दुनिया को सुकून चाहिए तो उसे उसी रहमतुल लिल आलमीन के नक्शे कदम पर आना होगा।